हर सो हीरा छाड़ कै कर है आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखै रवदास। ते नर दोजक जाएंगे सत पाखै रवदास। गुरु रूपी गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, कांछी टीवी वेख रही समूह संगतां नूं सब तो पहले मेरे वालों बहुत ही प्यार भरी जय गुरुदेव जी। गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, अज 25 मई का दिन है जो कि रविदासिया धर्म वास्ते बहुत ही अहम दिन मन्निया जाता है। इस दिन की महत्ता समूह रविदासिया समाज नूं पता है। आओ इस दिन नूं मुख रख के उन्हां रहबरां नूं याद करिए जिन्हां रहबरां दी याद दे अंदर ये 25 मई का दिहाड़ा जिहड़ा है बहुत शरधा सुमन सहित मनाया जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी के बचन ने, जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम भी चलना। कि जिहड़ा दिन चढ़ता है वो हौली हौली ढलदा है तो वो दिन खत्म हो जाता है। सूरज चढ़िया प्रभात हुई है, हौली हौली सिखर दोपहर हो गई है, दिन ढलना शुरू हो गया, शामां पै गई तो दिन ढल जाता है, सूरज छिप जाता है, रात पै जाती है। गुरु महाराज जी इस उदाहरण तहत सानू समझाउणा चाहुंदे ने कि जीव इस संसार विच आउंदा है, जन्म लैंदा है, हौली हौली उसने चढ़दी उम्र जवानी भोगी है, उम्र ढलनी शुरू हो जाती है, आखिरकार इस संसार नूं ये जीव अलविदा कह के चले जाता है। कोई भी जीव इस संसार विच पक्के तौर पर रहन वास्ते नहीं आउंदा। उस जीव नूं जितनी मालिक ने सवासां की पूंजी बख्शिश की हुई है, उस सवासां की पूंजी भोग के इस संसार नूं अलविदा कह जाता है। देखो कि इस संसार दे विच कितने राजे महाराजे होए ने, इस संसार विच कितने पैसे वाले धनाड़ लोग होए ने, इस संसार दे विच कितने बलशाली लोग होए ने, ताकतवर लोग होए ने, और इस संसार के अंदर कितने संत महापुरुष गुरु पीर पैगंबर होए ने। सब ने भाई आपो अपने वक्त ते आकर के संसार नूं अलविदा कह दिता है। किसी ने भी परमात्मा दे बनाए हुए इस अटल कानून दे विच दखलअंदाजी नहीं की कि जो बनया वो ढहना है, जो जीव इस संसार अंदर आया है उसने एक दिन जाना है। इसलिए सतगुरां ने सानू संबोधित किया है कि संग चलत है हम भी चलना, कि उस दायरे विच रह करके भाई इस जीव ने भी चले जाना है, जिहड़ा जीव इस संसार विच आया है। जो असी वेख रहे हैं कि साडे हथीं साडे संगी साथी तुरदे जा रहे ने, तो फिर एक दिन ये बारी साडे ते भी आ जानी है। ना किसी ने मालिक दे बनाए कानून दे विच दखल अंदाजी की है और ना कोई कर सकता है। जितनी आजू सवासां की पूंजी सतगुर ने बख्शिश की है, उतने ही सवास इस संसार विच लै करके उस नूं भोगदिया होया इस जीव ने इस संसार नूं अलविदा कहना है। हुण गुरु प्यारिओ, जितने सवास इस संसार के अंदर ये जीव बतीत करता है, उन्हां सवासां दे मुताबिक ही कर्म करता है और वो कर्मां दे मुताबिक इस जीव नूं इस संसार के अंदर याद किया जाता है। जिसने जिस तरह के कर्म किए होंदे ने, उन्हां दे कर्मां दे मुताबिक उस जीव नूं लोग याद करते हैं। किसी ने चंगे कर्म किए हुए ने तो उसकी चंगियाई याद की जाती है, किसी ने खोटे कर्म किए ने, बुराइयां कीतियां होईयां, धक्केशाहियां कीतियां होईयां, बेईमानियां कीतियां होईयां ने, तो लोग उन्होंने उस ढंग नाल याद करते हैं। हुण जेकर किसी ने चंगे कर्म परिवार विच कीते ने, परिवार नूं चंगी सेहत दिती है, तो गुरु की प्यारी साध संगत जी परिवार वाले उन्होंने हमेशा याद रखते हैं, समय समय पर उन्होंने याद नूं ताज़ा करते हैं कि इन्होंने सानू चंगी सेहत दी, परिवार वास्ते कुछ किया है।
किसी ने गली मुहल्ले शहर वास्ते कुछ किया है, मुल्क वास्ते कुछ किया है, लोग उन्होंने याद करते हैं, उन्होंने सत्कार देंदे ने। समय समय ते उन्होंने दिन तिहार मनाए जाते हैं, उन्होंने श्रद्धांजलियां दित्तियां जांदियां ने, उन्होंने सिफत सलाह की जाती है। पर अज मैं जिन्हां दी गल करन जा रहा हाँ, गुरु प्यारिओ, उन्हां दी महिमा पूरे विश्व भर दे अंदर संगतां जिहड़ियां ने गा रहीआं ने, उन्होंने याद कर रहीआं ने, उन्होंने नमन कर रहीआं ने। मेरी मुराद है बहुत ही सत्कारयोग अमर शहीद संत रामानंद जी, जिन्हां ने अपना सारा जीवन अपने सतगुरु के हुक्मां के मुताबिक उन्हां दे पाए हुए पूरनिਆਂ ते चलदियां, उन्हां दे हुक्मां नूं बजाउंदियां होइआं अपना सारा जीवन लोक भलाई की सेवा की, प्रभु भगती विच गुजारिया है और सतगुरु श्री गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा नूं समर्पित किया है। आओ गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, उस महान रहबर नूं याद करदिआं उन्हां दी जीवन दे उत्ते एक झात पाईए। सन 1910-15 दे विच रामानंद महाराज जी होरां दे पिता जी सत्कारयोग महिंगा राम जी अपने वड्डे वडेरियां दे नाल पिंड बल्ला नूं छड्ड के ते जलंधर दे विच ही पैंदे पिंड अलावलपुर विखे आके वस गए, अपना जीवन बतीत करन लगे। पर यह सारा परिवार डेरा सचखंड बल्लां दा श्रद्धालु परिवार है, डेरे की बहुत मानता करता है, डेरे के महापुरुषों नूं नमन करता है, उन्हां दे हुक्मां दा पाबंद रहिंदा है। समय दे चलदियां चलदियां गुरु प्यारिओ 2 फरवरी 1952 नूं सत्कारयोग पिता महिंगा राम जी तिन्हां दे गृह विखे सत्कारयोग माता बीबी जीत कौर जी की कुख तो बच्चे ने जन्म लिया है, जिन्हां दा नाम रामानंद रखा गया है। परिवार नूं बड़ी खुशी है, चाह है कि घर दे विच बच्चे ने जन्म लिया है, बेटे ने जन्म लिया है। नाम रामानंद रखा गया है तो प्रेम दे विच कदे राम कहंदे ने ते कदे रामा भी कहंदे ने। समय दे नाल नाल उम्र वड्डी होण लगी है, बच्चे नूं स्कूल भेजिया जाण लग्या है। स्कूल की पढ़ाई पूरी कीती, समय दे नाल नाल उम्र विच वाधा होया है ते कॉलेज विच जाण लगे ने, जिथे जा कर के उन्होंने दुआबा कॉलेज जलंधर विखे अपनी BA की पढ़ाई जिहड़ी कंप्लीट की है, पूरी की है। हुण गुरु प्यारिओ, चढ़दी उम्र है, जवानी की उम्र है और इस उम्र दे विच अक्सर जिहड़े नौजवान ने वो मन मर्जियां करनियां शुरू कर दिंदे ने, जो दिल भाउंदा करदे ने। पर रामानंद महाराज जी का सुभाअ जिहड़ा है वो कुछ अलग है, क्योंकि वो बचपन तो अपने माता पिता के नाल डेरा सचखंड बल्ला विखे आउंदे जांदे ने, संतां की सेवा विच रहिंदे ने, संतां दे वचन बला सुनिया करदे सन ते उस गल दा उन्हां दे उत्ते असर है। हुण उम्र जिहड़ी है चढ़दी उम्र है, BA क्लीयर हो गई है तो हुण संतां दे आउणा जाना बहुत वध गया है। जदों भी समा मिलता है तो डेरे विखे आकर के सेवावां करते हैं, पूरा दिन संगत की सेवा करते हैं, हुक्म बजाउंदे ने। और इस समय डेरे दे विच मौजूदा गद्दी नशीन सतगुरु संत हरिदास महाराज जी ने उन्हां दे बचनां दे पालन करते हैं, जिथे हुक्म लगाउंदे ने सेवावां करते हैं। खुश होए महापुरुष ते रामानंद महाराज जी नूं अपने चरनां नाल जोड़िया है, नाम की दात बख्शिश की है। नाम की दात प्राप्त करके महाराज जी के हुक्मां दे नाल पहरा दिता है, नाम का अभ्यास करना शुरू किया है और नाल नाल कुछ संगीत की सिक्ख्या भी लई है ते गुरु महाराज के आशीर्वादां दे नाल डेरे विच कथा कीर्तन विचारां करनियां भी शुरू कीतियां ने। हुण अभ्यास वधदा जांदा है।
ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੁਹੱਪਣ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਬੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗਾ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਿਲਾ ਛੱਡ ਇਸ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆ ਜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਕੰਨਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਠੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਫੈਲਾਅ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦਰਦਾਨ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏ।
ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਅਤੇ 10 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਤਨੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਤਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਇਹ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਸੁਣਨੇ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਪ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪੂਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਸਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਧੋਤੀ ਟੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਕਹੀ ਔਰ ਬੱਠਲ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਚਨ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਕਿ ਸੋਈ ਤਪ ਤਪੋ ਜੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਤਪਣਾ, ਸੋਈ ਜਪ ਜਪੋ ਜੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਜਪਣਾ,
सोई गुरु करो जो बहौर ना करना, ऐसी मरो जो बहौर ना मरना। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਤਪ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਉਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਸੋਈ ਜਪ ਜਪੋ। ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਪ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਜੋ ਬਹੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਾਟੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਅਜੇ ਧੁਰਧਾਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰਧਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਮਰੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਜਲਾਈ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੋਨੀ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਨੀ ਅੰਦਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸੀ ਮਰੋ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੇ ਧਨੀਏ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਗੱਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿਆਨਾ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੜਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। 25 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਛੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਘੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਘੜੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘੜੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕਰ ਅਮਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਏ ਸੂਰਾ ਭਲਾ ਜੋ ਲਰੇ ਧਰਮ ਕੇ ਹੇਤ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਤਾਉ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਕਾਂਛੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰੀਏ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ।